Brothers and sisters, we are going to begin our Sunday worship service. As we stand up, let us recite and sing the theme song for this year. Let us recite together. 1, 2, 3. Be strong and courageous. 오늘 너를 만나게 하리 두려움 Love your fears Why don't you let him wipe all of your tears He knows he's been through it before And he knows all that you're looking for So be strong and take courage To know what you display For the one who sees within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His way. Nothing can face you that you can mend. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives within you will be strong in you today. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening
Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, no my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. How great the chasm. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke Your name into the night. Then through the darkness, Your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living one. Who could imagine? So could imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. Across the ocean, I am forgiven. The King of Kings calls me His own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah.
body begins to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Then came the morning that sealed the promise. Your carried body begins to breathe. Out of the silence, the roar of Zion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. The one who set me free. Hallelujah. Time has lost its grip on me. Trials and broken every chain. To salvation in your name, Jesus Christ, my saving hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my saving hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my saving hope. Oh God, you are. Oh God, you are my saving 하여 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주셔서 기쁨의 삶을 살도록 인도해 주신 주님의 은혜에 진심으로 감사드립니다. 이 시간을 빌어 주님께 회개합니다. 한 주 동안도 알게 모르게 지은 죄, 항상 부족하고 죄의 유혹에 약합니다. 우리의 믿음을 되돌아보는 시간을 가졌는지 회개합니다. 새 힘을 주옵소서. 복 있는 사람은 항상 주님과 함께 가까이 함과 같이 그러한 삶이 하루하루가 되게 하옵소서. 이곳으로 이전한 지 벌써 2달이 되어 갑니다. 이 교회를 통해 성도들의 믿음, 소망, 사랑이 가득하며 하나님을 경외하며 이웃과 안 믿는 형제 자매 구원에 힘쓰는 아름다운 교회 되게 하옵소서. 지금은 전쟁으로 인하여 목숨을 위협받으며 하루하루를 살아가는 미얀마, 우크라이나를 기억하옵시고 지도자들의 마음을 움직여 역사하여 주옵소서. 점점 살아가기 힘든 요즘이지만 선교 헌금과 구제 사역에 작은 정성이 모여 하나님의 영광 나타나게 하옵소서. 저희 교회 성도님들 여러 가지 어려움, 건강 문제 있습니다. 어루만져 주시옵시고 치유하여 주옵소서. 목사님이 전하시는 하나님의 말씀에 힘을 얻고 믿음을 갖고 또 한 주 살게 하옵시고 목사님, 사모님, 바나비 목사님, 전도사님들 강건하게 지켜주시옵소서. 하나님을 경외하고 사모하며 예수님 이름 받들어 간절히 기도드립니다. 아멘. Let us pray in the prayer that our Lord taught us. 다 같이 주기도문으로 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 Our Father 우리 in 아버지여, heaven, 이름이 hallowed be 거룩히 your 여김을 name. 받으시오며 Your kingdom 나라가 come, your will 임하옵시며 be done 뜻이 on earth 하늘에서 as it is in 이루어진 것 heaven. 같이 땅에서도 이루어지이다. Give 오늘날 us today our daily bread. 양식을 Forgive us 주옵소서. our debts, 우리가 as 우리에게 we have 죄 also 지은 자를 forgiven our 사하여 준 것 debtors. 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고
우리를 lead us 시험에 not 들게 into 하지 temptation, 마시옵고 but deliver us 다만 from the 악에서 evil one. 구하옵소서. For yours 대개 is the 나라와 kingdom, the 권세와 power, the 영광이 glory, 아버지께 forever. 영원히 있사옵나이다. 아멘. This time, let us have a time of offering to our Lord. 저희 다 같이 주님께 저희 마음과 뜻을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. The joy and the pain I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I'm left of, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my love. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to mature. All of my heart, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I'm love, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Heavenly Father, God, we thank you so much for this beautiful day you've provided us to come gather as a church, to love one another, to encourage one another, and to be filled by your Holy Spirit. Lord, as we are in this time of offering, I pray, Lord, that we'd all give what belongs to you already, Lord, and we'd recognize that you are our Father, you are our Creator, you are a provider, and you give us everything that we need and could ever ask for. And so we thank you so much. And most of all, we thank you for sending your Son to die on the cross for us so that we may be reconciled with you, that we may be called your own, and we may love you and understand who we are as your children, Lord. We thank you so much, and in Jesus' name we pray. Amen. 교회 소식 알리겠습니다. We're going to give church announcements. 보니까 우리 성도님들 가운데 7타 중에 계신 분이 있습니다. 우리 조정숙 전도사님 보스턴 쪽으로 지금 자녀분들 만나러 가셨고, 샨과 미셸도 7타 중에 있습니다. 안전하고 건강하게 돌아올 수 있도록 위해서 기도해 주십시오. We have a couple of brothers and sisters that are in vacation on their trip. Sister Cho 전도사님 is with her family in Boston, and she's traveling East Coast. We also have Sean and Michelle traveling as well. 제가 지난주에도 그렇고 이번 주에도 그렇고 샌프란시스코에 있는 뉴네이션 침례교회에 가서 설교만 한 게 아니라 예배를 이렇게 인도하고 왔습니다. 여러분이 기도해 주셔서 잘 말씀 전하고 또 제 시간에 교회에 잘 도착해서 감사합니다. Thanks to your prayers and encouragement, I was able to fulfill my duty at New Nations Church, not only in preaching but also leading the service.
Thank you. 사역과 봉사날에 보면 올 한 해 동안에 우리가 4.13 재생산 훈련에 집중할 것입니다. 이미 훈련을 받은 분들이 다음에 누구를 훈련할까 기도하고 있습니다. 기도하고 나서 여러분들에게 훈련을 같이 하시죠 할 때에 기다렸다는 듯이 나도 같이 하고 싶습니다라고 동참하시기 바랍니다. So our church is continuing our training, discipleship training. So if people come and ask you to be part of this training, please open your heart and accept it with amen. 그리고 영어부는 5월 17일부터 4.13 재생산훈련을 시작했습니다. 훈련받고 있는 분들을 위해서, 인도자들을 위해서 기도해 주십시오. English ministry has begun their second round of discipleship training on May 17th. 우리 한어부도 지금 하고 있는 성경 공부가 마쳐지면 바로 조만간 저도 기도한 사람들을 4.13 훈련을 시작하도록 할 것입니다. Korean ministry also follow EM with discipleship training once the Bible study on Sunday afternoon is over. 신교 식사를 위해서 예배당 안에서 우리 식당, 강당으로 이동하실 때에 여러분이 참고하시라고 주보에 나와 있습니다. 여러분이 보시고 잘 따라 주시기를 바랍니다. So after the service, in order to go to fellowship hall, please use the back side of the door, turn left, and there's another left. There is a main entrance. That's where the main fellowship hall is. 그리고 새주인 찾기 시작한 지 2주 됐는데 지난주에 우리 알레스 김 성도님께서 여러 물품을 가져오셨는데 그 중에 많이 나갔습니다. We have begun a ministry called Finding New Owners. So Brother Alex had brought many new stuff from his home, and that's already taken by new owners. So thank you. 여러분께서 계속해서 이 사역을 같이 하시면 좋겠습니다. 제가 보니까 저희 교회 성도님들도 가져가시고 교회에도 필요한 거를 새로 찾았는데 토요일 날 새벽 기도를 와 보니까 미국 교회 분도 가져갔어요. So not only our church and our church members have taken those stuff, the San Bruno Church also has taken those items as well. So. 여러분께서 내가 쓰지 않는 쓸만한 좋은 물건을 가져오서 새 주인을 찾을 수 있는 사역을 계속 하십시다. If there are items in your home that you don't use but it's really good quality, please bring it to church so that you can find a new owner for good use. 그리고 지금 다음 주일 날 침례식이 예정되어져 있습니다. 우리 남승경 자매님이 침례 공부를 마치고 침례를 받게 될 것입니다. 위에서 기도해 주시기 바랍니다. So we have a arranged baptism for next Sunday. Sister Singyeong will have her baptism next Sunday. So please pray for that. 오늘 식사 교제 마치고 우리 선한 청지기의 삶 이번 주하고 다음 주 정도 하면은 이제 마치게 될 것입니다. 3시 45분에 모이겠습니다. The Korean congregation will continue their last two Bible study for stewardship at 3:45. 다음 주일날 예배 마치고 친교 식사 마치고 나서 사역 담당자 모임이 있으니까 준비해 주시기 바랍니다. Next Sunday after Bible study, we will have leaders meeting. 그리고 우리 바나비 목사님께서 이곳 샌브루노 제1침례교회 담임 목사님이 다음 주에 출장을 가셔서 우리 바나비 목사님이 설교하고 성경 공부를 인도한다고 합니다. 여러분이 함께 기도해 주십시오. Reverend Barnaby Lee will preach and lead the Bible study here at San Bruno due to the pastor leaving the town for the weekend. 계속되는 4.13 재생산 훈련의 간증, 오늘은 조영웅 전도사님이 간증하겠습니다. For the continuation of our training, this testimony, we will have Pastor Hero give his today. 안녕하세요. 반갑습니다. 간증을 시작하겠습니다. 저는 시골을 참 좋아합니다. 숲과 나무를 보고 익어가는 곡식을 보면 도시에서 있었던 생각이 사라집니다. 한 번은 아버지께서 집 근처의 배추밭으로 데려가셨습니다. 김장철이 지났고 수확이 다 끝나서 있는지
밭에는 아무것도 없었습니다. 그곳에 비료 포대를 듬성듬성 놓고 삽을 이용해서 구석구석에 뿌렸습니다. 밭은 갈아엎어져서 속에 있던 흙이 밖으로 나왔습니다. 다음을 위해 땅을 뒤집어 산소를 주고 영양분을 공급받은 것입니다. 저는 이런 생각을 해봤습니다. 사람의 마음밭도 힘이 없어지면 비타민과 에너지로 채워야 한다는 것을요. 최근 저에게는 어느 순간 마음이 건조해지는 것을 느꼈습니다. 여러분들도 모든 게 나쁘지 않고 그럭저럭 잘 살고 있는 것 같은데 마음이 황량해질 때가 있지 않습니까? 저는 분명 신앙생활도 잘하고 하나님과의 관계도 나쁘지 않은데 뭔가 나 자신이 작게 느껴지고 아무것도 이룬 것이 없다고 자책하고 있었습니다. 이런 상황에서 저를 잘 아시는 이중직 담임 목사님의 권유로 뉴성교회의 제자 재생산 세미나를 다녀오게 되었습니다. 그곳에서 하나님은 저의 마음에 밭을 보게 하셨습니다. 저의 심령의 밭은 아무것도 없어 보였습니다. 어떻게 해야 할지 그냥 우두커니 서 있었습니다. 뉴성교회에서 하루 이틀 마지막 날을 감동의 찬양, 열정적인 강의, 평신도분들의 순전한 섬김을 온전히 받기만 했습니다. 기도를 하던 어느 순간에 하나님께서는 걱정하지 말라고 하셨습니다. 이미 충분히 샘물침례교회에서 말씀과 사랑의 비료로 채워져 있다고, 그리고 다시 자라게 될 생명에 대해서 기뻐하고 기대하라고 하셨습니다. 이미 우리 샘물침례교회는 8년간 행복하게 교회를 했고 다시 새로운 밭을 받았으니 꿈을 꾸라고 하셨습니다. 저는 하나님의 꿈을 믿습니다. 한 번의 추수가 끝났기 때문에 겉으로 보기에 아무것도 없어 보여도 다시 제자를 재생산을 하시겠다는 하나님의 꿈을 믿습니다. 부족한 저를 위해 늘 말씀으로 채워주신 이중직 목사님께 감사드립니다. 또한 사랑으로 밭을 읽어주신 우리 샘물침례교회 모든 성도님들께 감사드립니다. 하나님의 꿈이 다시 익어가는 샘물침례교회를 위해 함께 재생산할 수 있기를 기도합니다. 아멘. 자, 영어 버전으로 하겠습니다. My name is Hero Joe, 영웅 Joe. Hi, Stephen and girlfriend. Hi. I forgot. Sorry. I really like the countryside. If I look at the forest and the trees and see the ripening grain, through you had in the city, I thought I had in the city disappeared. Once my father took me to a cabbage field near my house. The kimchi season has passed, the harvest was over, so there was nothing in the field. Fertilizer shacks were placed there, and I used a sword to spread it in every corner. The field was plowed, and the soil inside came out. The soil was turned over to give oxygen and the nutrient for the next year. I've been thinking about this. It is said that when the field of the human heart loses strength, it must be filled with vitamins and energy. Recently, I felt my heart dry out at some point in my life. I think you guys are all doing well and everything is fine. Isn't there a time when your heart becomes bleak? I obviously I have a good life of faith and my relationship with God is not bad. I was feeling small and blaming myself for not achieving anything. In this situation, with the recommendation of Pastor Lee Jung-ji, who knows me well,
I went to the disciple reproduction seminar at New Song Church. The God allowed me to see the field of my heart. The field of my soul seems empty. I just stood there confused as to what to do. For 1, 2, and last days at New Song Church, I was just fully receiving praise from the hearts, passionate lectures, and graceful service from the church members. At one point in prayer, God told me not to worry. It is said to Samuel, church is already filled with the fertilizer of the word and love. And he told us to rejoice and look forward to the life that will grow again. Our Samuel Church has been a happy church for 8 years and has received a new field again. God told me to dream. I believe in God's reproduction dream. Since one harvest is over, even if it looks like nothing on the empty field, is it again? I believe in God's plan to reproduce disciples. I would like to thank Pastor Lee Jungjik, who always fills me with the word for the sake of me. Also, thanks you to all the members of our Samuel Baptist Church who cultivated the field with love. I pray that God's dream can be reproduced together for the Samuel Baptist Church that is repenting again. Thank you very much. 보니까 우리 마테오 형제가 또 오늘 예배에 와서 환영하고요. 우리 스티븐과 로넬라 예배에 온 것을 환영합니다. We welcome Brother Mateo and Stephen and Loretta. 우리 함께 합심하여 기도하고 이제 영어부와 한어부 나눠서 말씀을 듣도록 하겠습니다. Let us pray together. 우리 같이 기도할 제목은 우크라이나와 전쟁과 또 테러로 어려움을 겪는 나라와 백성들을 위해서 기도하십시다. First prayer is to pray for the struggles between Ukraine and Russia and the consequences on civilians. 전 세계적으로 경제적인 또 인플레이션이 올 것에 대한 예측을 하고 있습니다. 하나님 지혜롭게 믿음으로 잘 감당하게 해 주옵소서라고 기도하십시다. Also pray for the inflations to stop and for God to intervene in these times. 오늘도 말씀을 통하여서 하나님 아멘으로 화답하고 변화되게 해 주옵소서라고 하면서 우리 샘물 침례교회가 재생산하는 성도와 교회로 하나님 변화시켜 주옵소서라고 기도하시기 바랍니다. So let us pray that as we hear the word, the preaching, help our hearts to accept with amen and pray that this church will become a church of reproduction of disciples. 기도합니다. Let us pray. 전능하신 아버지 하나님 오늘도 Eternal and 우리에게 heavenly Father, 감사합니다. thank you. 오늘 이 예배를 통하여서 주 앞에 We are so thankful for this opportunity to 우크라이나와 glorify you. 또한 미얀마와 재난과 재앙으로 어려움을 At this time, 겪는 we 백성들이 ask 있습니다. On 전쟁의 behalf 피해 of 가운데 죽어가는 people who 시간 are struggling 또 난민으로 쫓겨가서 Ukraine 굶주리고 and all 집도 없는 around the 가운데 world, 죽는 people who are becoming refugees, young 하나님 kids 권능의 and 손으로 orphans 붙잡아 and 주시고 widows. 긍휼과 We ask that you would intervene, 주의 백성들을 동원하시고 이 땅에 rescue them from this 그들을 harm, 도용하셔서 저들을 입히시고 먹이시고 Clothe them, 지키시고 eat them. 나라의 지도자들이 하나님 이와 같은 We 전쟁으로 pray for the 세상의 leaders 남의 나라를 남의 of the world, 영토와 그를 탐나지 for them to fear God 오히려 하나님의 for them 역사하심의 to govern 손길 가운데 the people 저들이 순종하며 그렇게 하여 as God will. 주시옵소서. 아버지 원하고 원하오니 또한 We 이 deeply 세계의 request 모든 나라들 가운데 여러 가지 일어난 전쟁의 사건들로 that you would 또 서로 intervene 경쟁하는 일로 in so 인하여서 many 또 conflicts 코비드 and 상황 wars 가운데 going on. 극복하느라고 여러 가지 There are 어려운 many 문제들이 people around the 예상되고 world trying to overcome this 경제적으로
인플레이션이 오는 There's so much 것을 economic and 예상하는 stress 수 and 있습니다. 하나님 그 가운데 하나님의 선하심과 that we 뜻하심을 ask for 우리를 your goodness and kindness 저희로 넉넉히 over 믿음으로 these people 소개 and 주옵소서. over us 오히려 too. 복음을 듣고 예수 믿는 기회가 되게 So 하시고 we ask that 난민과 어려운 백성들도 that you 주의 would 복음으로 reveal yourself to them and help them to understand the gospel of Christ Jesus. 아버지 저희 샘물교회가 To 이제 become a Christian. 재생산하는 일에 더욱 Lord, as our 초점을 church 맞추거나 is focusing on the 섬기는 일꾼들도 reproduction of 훈련을 받는 disciples, 사람들을 as we serve one 하나님 another, as we 마음처럼 주님의 마음처럼 strive to become 성령으로 주의 the 말씀으로 image of 함께 Christ Jesus, 복음으로 영혼을 건지는 일에 집중케 that we 하여 would 주옵소서. be fervent 오늘도 주의 강단을 통하여 선포되는 말씀을 in 하나님 의 salvation of 말씀으로 souls. And then as 아멘하고 we hear the 받아들고 word today, Lord, 우리의 help 삶에 us to 우리의 accept 생명과 우리의 amen. 마음에 and 영혼에 let it speak to our 새겨주셔서 hearts and 달려가면서도 그 let 말씀을 it change our 전하고 lives, 살 수 있는 that we 아름다운 may run 연약함 this race to eternity well. 연약하고 힘들고 어려운 성도들 또 There are 회복이 people in our 필요한 church 성도들 또한 that are 있습니다. weak and 새로 태어난 아기를 and 주님 축복하며 need your help, 안부를 주님 especially pray 감사합니다. for the newborn 온 Wendy 샘물교회 성도들이 묶여진 and 자는 all those 풀어주고 babies to 자는 come. 건강하게 하시고 없는 자는 채워 주시고 Lord, we ask you to feed them and help 이 them 모든 in this. We 말씀을 pray this in your 존귀하신 예수님의 Great name, 이름으로 Jesus 기도하옵나이다. 아멘. Amen. 자리에서 일어나셔서 이제 At this time, 영어부를 English ministry 멈추시고 will be going to that designated area for preaching and fellowship. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다. 오늘 저희들에게 주시는 본문은 고린도전서 8장 1절로 13절의 말씀으로 신약 성경 271면에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 날 사랑하신 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생하게 들을 수 있기를 간절히 바랍니다. 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 그러므로 우상의 제물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 많이 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더 못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더 잘 사는 것도 아니니라. 그런즉 너희의 자유가 믿음이
약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식 있는 내가 내 우상 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들이 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘. 네, 자리에 앉으시기를 바랍니다. 오늘 주신 본문의 말씀을 가지고 덕을 세우는 지식이라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 우리 인생들은 이 땅에서 살아가면서 먹는 게 참 중요합니다. 살아가려면 먹어야 돼요. 그래서 어떨 때는 우리가 예수님을 믿고 인생을 살아가면서 일을 하질 않습니까? 그래서 일을 하는 것도 어떤 때는 이렇게 말하죠. 우리가 먹기 위해서 일한다 이렇게 표현해요. 먹는 게 참 우리의 신체를 유지하는 데 중요하죠. 근데 우리가 이 먹고 를 해결하다 보면 어떤 그 성향이 있냐면요. 가성비라는 걸 굉장히 중요시 여기게 됩니다. 가성비. 그 가격에 비해서 그 먹는 가치와 만족도가 크냐 적냐 이거를 많이 따지죠. 이 고린도 교회에 그런 이슈가 있었다라는 겁니다. 고린도라는 그 도시는 말씀드렸던 대로 항구 도시였고 상업 도시였고 교역의 중심지였고 많은 사람들이 오고 가는 다양한 문화와 역사와 배경이 있는 도시라고 말씀드렸어요. 근데 그 고린도는 또 우상의 도시라고 말씀드렸습니다. 우상에게 신전에서 제물을 드리고 제사를 드리는 일이 너무나도 많은 고린도 지역에 행해지고 있었다라는 것입니다. 근데 이 가성비 그리고 그것이 우상에게 드려진 제물인데 우상에게 드린 제물을 먹어도 되는 건가라는 거에 대한 이슈가 있었던 거예요. 고린도 교회에. 자, 이 고린도에서는요. 고기를 싸게 먹는 방법이 있었습니다. 왜냐하면 우상의 신전들이 많고 제사를 많이 드리니까 우상에게 제사 드리고 제물로 드린 고기를 받으면 이 제물로 드렸으니까 이 흠이거나 티가 없는 것보다 질이 좋은 거였어요. 그리고 우상에게 제물로 드린 그것을 고기를 받으면 다른 것보다 비싸지 않고 쌌습니다. 그래서 이 우상 신전에서 이 동물을 희생제사로 그 제물을 드리잖아요. 그러면 그 자리가 바로 연회장이었어요. 그리고 마치 식당과도 같았어요. 거기서 다 소화가 안 되는 거는 그 고기를 다 제물을 드렸던 것을 가지고 시장의 정육점에 가져갔던 겁니다. 그러니까 정육점에는 두 가지 고기가 있는 거였어요. 그리고 연회장이나 식당에도 두 가지 종류의 고기가 있었던 거예요. 질은 좋은데 가격이 싼 거. 그리고 질이 좋은데 비싼 거. 우리가 이제 인생을 살아가고 삶을 살아가다 보면 아까 제가 말씀드린 가성비가 좋은 걸 우리는 사잖아요. 당연히 뭐 사람들이 그렇죠. 이 고린도 교회에 있는 성도들이 그런 문제를 접한 겁니다. 그 우상의 신전 앞에서 펼쳐진 연회장 식당이나 아니면 정육점에 가서 고기를 살 때에 이제 갈등이 생긴 겁니다. 이 가격은 좋고 질도 좋은데 하나 걸리는 게 있는 겁니다. 우상에게 제사를 드리고 제물로 드려진 그 고기라는 것이지요. 이것이 이제 문제가 되었던 거예요. 근데 많은 사람들은 예수 믿는 사람들은 이따가 뒤에 나오겠습니다만 우상은 아무것도 아니야. 우상은 신도 아니고 주인도 아니야. 주님도 아니야. 오로지 하나님만이
우리의 주인이 되시고 우리의 창조주가 되시고 우리의 왕이여 주인 되시는 분은 예수님이야 라고 하니까 우상한테 숭배하고 제물로 드린 그 고기는 아무것도 아니라고 알고 있는 사람들이 있었습니다. 아주 중요한 지식이죠. 우상은 아무것도 아니고 그들은 주도 신도 아니다. 오로지 하나님만이 주인이시고 우리 예수님만이 하나님의 보내심을 받은 우리의 메시아 그리스도라는 것입니다. 이게 지식적으로 알아요. 여러분, 우리가 새로운 걸 배우고 지식을 우리가 얻게 되면 우리는 그것을 그저 그냥 행하려고 할 때가 많습니다. 근데 오늘 주신 본문을 보면은요, 내가 새로 배웠다고 내가 분명히 확신한다고 행하기 전에 한번 거쳐야 할 것이 있다. 그것은 뭐냐면요, 다른 사람들을 배려하고 다른 사람을 생각하면서 내 얻은 지식을 자기 확신을 가지고 행하기 전에 해야 될 것이 있다. 그것이 덕입니다. 우리가 성경 공부 시간에 덕에 관해서 이야기를 했어요. 그러니까 내가 알았다고, 내가 새로 배웠다고 그냥 교회 안에서 혹은 다른 형제와 자매에게 그냥 그들 앞에서 행하는 것이 아니라 오늘 주신 말씀 1절에 보니까 뭐라고 그랬습니까? 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나니 지식은 교만하게 한다라고 말씀하죠. 오늘 바울 사도가 전하고 있는 것은 우상에게 제사를 드린, 우상 숭배를 해서 제물을 드린 그 고기를 먹는 것에 대한 문제에 대해서 이야기하고 있어요. 이 지식만 가지고 있으면 우리가 다른 사람을 배려하고 다른 사람의 유익과 다른 사람에게 어떤 영향을 끼칠까? 내가 새롭게 배운 지식, 또 나도 확신해. 그게 맞아요. 그런데 그것을 행동으로 옮기기 전에 조심해야 되는 것은 다른 사람에게도 유익이 되나 다른 사람의 입장은 어떨까라는 것을 배려하라는 것입니다. 성경은 내가 무엇인가를 행하기 전에 다른 사람을 배려하고 생각하는 것을 사랑한다라고 표현하죠. 그래서 우리가 어떤 새로운 지식과 내가 새로운 결단을 했을 때도 중요한 것은 사랑에 근거해서 그리고 예수님이 하신 모습을 본받아서 해야 한다라고 말씀했어요. 덕은요, 참 이 한국말로 표현하기가 참 어려운 단어인데 놀라웠게도 오늘 8장 1절에 나오는 덕이 나오지요. 사랑은 덕을 세우나니 그렇게 말하는데 덕은 원래 원어의 뜻이 이겁니다. 집을 세운다라는 거예요. 건축한다라는 거예요. 그래서 사람들의 관계를 세워가고 주님의 몸된 교회를 세워가고 하나님의 나라와 영광을 세워가는 것을 덕이라고 표현을 합니다. 한국말로는 덕이라고 표현이 되어 있고 영어 단어로는 제일 가깝게 쓴 단어가 edify입니다. 뭔가를 아름답게 또 은혜롭게 덕스럽게 세워간다, 이런 단어예요. 말씀 드렸었는데 베드로후서 1장 5절과 7절에 보면 아주 중요한 말씀이 있습니다. 저는 이 말씀을 예수를 믿고 신앙생활을 하는 교회 지체들과 교회 공동체를 위해서 이 말씀이 참 중요하다고 저는 믿습니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 그리고 덕의 지식을, 그 다음에 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 그러니까 우리가 예수님을 믿고 나서 믿었을 때 주의 사랑과 은혜로 예수님을 믿었어요. 그러면 거기에 신앙의 집, 우리의 관계의 집, 또 나의 신앙의 집을 세워가고 교회를 세워갈 때 그 중심은 항상 사랑 안에 있어야 됩니다. 근데 시작이 뭡니까? 믿음을 가지면 내가 지식을 얻고 그것을 행하기 전에, 지식을 얻기 전에 뭐를 세우라고 그래? 덕을 세우라고 말합니다. 이 덕. 이것은 내 신앙의 집, 다른 사람들과의 신앙의 집, 온 교회 공동체를 세워가고 하나님 나라를 세워가는 것을 말해요. 그래서 우리가 새로운 지식을 얻었을 때
그것이 성경에서 배우고 성경에서 얻은 지식이라 할지라도 조심해야 됩니다. 쉽게 확신하고 행동으로 옮기기 전에 해야 될 것이 뭐냐? 다른 사람과 교회에 유익이 되나? 내가 이것을 새로 얻은 지식을 가지고 행동으로 옮겼을 때에 교회와 지체들에게는 어떤 영향이 생길까를 고려하고 옮겨야 한다는 것이에요. 고린도전서 10장 23절에 보면 바울 사도가 이렇게 말합니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니다. 그리고 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니다. 나는 내가 얻은 지식과 내가 가지고 있는 신앙으로 그것이 나에게 가합니다. 그런데 나한테 맞다고 나한테 적용이 된다고 다른 사람에게 다 맞는 것 아닐 수 있습니다. 내게 유익이 되는데 다른 지체들에게 유익이 안 될 수 있습니다. 그래서 모든 것이 다 좋아도 뭐예요? 성도들과 덕을 세우고 또 교회의 덕을 세우는 것이 신앙의 사실은 기초 중에 기초입니다. 근데 우리는 이것을 많이 놓쳐버리고 삽니다. 내가 은혜 받고 새로운 말씀을 배우고 새로운 지식을 얻으면 그냥 당연히 그냥 그것을 행하는 것으로 안다. 저는 오늘 본문에서 여러분과 함께 보고 싶은 것이 이것입니다. 내가 지식이 있는데 그 지식이 불완전한 지식은 덕을 세우지 못합니다. 나한테는 유익이 되고 나한테는 덕이 되는데 나의 가정이나 나의 교회 지체들이나 교회에 덕이 안 되는 경우들이 많이 있다는 겁니다. 1절과 2절에 나오는 말씀을 보면 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 한다라고 말합니다. 사랑은 덕을 세운다. 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이라고 말합니다. 우리가 새로운 깨달음이 있고 새로운 지식을 알았을 때 우리는 그것을 지식을 다 알았다고 생각하는데 잠깐만이라는 겁니다. 고린도전서 10장 12절 가운데 바울은 또 이런 얘기를 하죠. 누가 선줄로 알면 온전히 선 게 아니라 넘어질 줄로 넘어질까 조심해라라고 말씀해요. 그러니까 우리가 어떤 지식이나 성경의 지식이나 세상의 어떤 학문적인 지식을 얻었을 때에 그것을 행할 때에 나에게만 유익이 되고 나에게만 도움이 된다고 행하지 말아야 한다는 거예요. 생각할 것이 있다. 나의 지체들, 나의 가족과 함께 덕을 세우면서 내가 그 일을 해야 한다는 것이지요. 오늘 아까 말씀을 드렸습니다마는 하늘에나 땅에나 신이라고 부르는 우상들이 많은데 사실 신도 주도 없고 하나님만이 창조주이시다. 우리 하나님이 우리를 만드셨다. 그래서 우리는 하나님을 위해서 존재하는 자들이다. 이 땅에서 살아야 되는 자들이다. 그것이 예수님으로 말미암아 우리가 거듭났기에 우리는 예수님으로 말미암아서 예수님을 드러내면서 산다. 이것은 올바른 성경 지식입니다. 그러니까 지식이 다 교만을 세우는 것은 아니에요. 근데 어떤 때 지식이 교만을 따라가게 되냐면요. 내가 그 바른 지식임에도 불구하고 나의 필요와 나의 유익만을 생각한다면 그것은 다른 지체나 나의 형제나 교회에게 피해를 줄 수 있다라는 말씀을 성경이 하고 있는 것이죠. 그래서 불완전한 지식은요, 타인을 배려하지 않는, 타인을 사랑하지 않는 교만을 따르기 쉽습니다. 우리가 신앙생활 하면서 조심해야 돼요. 성경의 어느 한 구절을 보면서 또 어느 말씀을 통해서 은혜를 받았어요. 그럼 이게 맞아 라고 하면서 그것을 바로 시행하기 전에 나에게 유익이 되고 다른 사람에게도 유익이 되고 또 교회에 유익이 되는가를 덕을 한번 생각해 봐야 된다. 내가 새로 깨달은 지식, 새로 배운 지식을 가지고 그것을 바로 실천하게 되면 뭐해질 수 있다? 교만해질 수 있다라는 것이죠. 이게
우리가 잘 믿는 것 같지만 뭔가 지식을 얻게 되고 새로운 것을 깨닫게 되면 우리에게 그런 열심이 있죠. 근데 그때 조심해야 된다라는 거예요. 그런데 또 하나 우리가 생각해야 될 것은 나는 하나님만이 창조주요, 예수님만이 메시아 그리스도가 되시고 우리의 주가 되신다. 이것을 알아요. 아마 여러분도 다 그것을 아실 거라고 기대됩니다. 그런데 고린도 교회는 그거를 모르는 사람이 있었습니다. 그것이 올바른 지식인데 정확한 성경의 말씀인데 그것을 모르는 사람이 있었어요. 왜 그랬을까요? 고린도 교회는 이방 사람들이 많이 있는, 유대인이 아닌 여러 나라 종류의 사람들이 있었기 때문에 예수님 믿기 전에 다 뭐 했을까요? 우상 숭배했던 사람들입니다. 그래서 우상에게 제사 드리고 예배 드리고 제물을 드렸던 습관이 있었던 사람이에요. 그래서 그 사람들은 그 제물을 먹게 되면 우상에게 제사 드렸으니까 거기에 뭐 주수를 외우고 주문을 외운 영향이 제물에도 있어서 내가 그것을 먹으면 영향을 받지 않을까? 뭔가 하나님한테 혼이 나지 않을까? 이렇게 생각할 수 있죠. 혹 여러분 중에 내가 예수님을 믿기 전에 불교나 다른 어떤 기타 종교를 귀신이나 어떤 또 주술을 이런 거를 열심히 믿었던 분들을 한번 생각해 보세요. 내가 이렇게 해도 이렇게 해서 되나? 내가 이 주문을 외우고 뭐 부적 같은 걸 가지고 있으면 이게 뭔가 문제가 되지 않을까? 왜 그래요? 그들이 우상숭배했던 그런 영적인 잘못된 습관이 있기 때문에 그렇다라는 거죠. 이게 참 우리가 신앙생활하면서 조심해야 될 부분이에요. 로마서 14장 23절은 우리에게 이렇게 말합니다. 의심하고 믿으면 정죄되었나니 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라. 믿음을 따라서 하지 않는 모든 것이 죄니라 이렇게 말합니다. 그러니까 우리가 불안, 부적 혹은 재물, 고기 이런 것들을 놓고 생각할 때에 옛날에 잘못된 영적인 습관 때문에 우리가 흔들릴 때가 있다라는 거죠. 우리는요, 오늘 본문을 보면서요, 바른 지식이라 할지라도 내 입장과 내 유익만 생각하고 행하면 위험하다라는 겁니다. 내가 그것을 확신하고 나에게 너무 유익이 되고 나에게 도움이 되고 할지라도 다른 사람의 유익과 다른 사람이 교회에 지체된 것을 항상 먼저 고려해야 된다. 우리가 신앙생활을 잘못하는 경우들이 있는데 물론 우리는 하나님의 은혜로 예수 그리스도로 말미암아서 구원을 받았어요. 그러면 신앙생활이 끝난 겁니까? 아니죠. 신앙생활은 나 혼자 하는 게 아니라 누구하고 같이 합니까? 교회 공동체와 같이 합니다. 사실은요. 그래서 우리가 이렇게 예배를 드리고 교제를 나누고 또 우리가 사역을 같이 하는 이유가 바로 거기에 있다는 거예요. 믿음은 나와 하나님과의 관계만이 아니라 나와 예수님과의 관계만이 아니라 주님의 몸된 교회 그리고 그 몸된 교회의 머리 대신 예수님과 함께 공동체와 함께 하는 것이기 때문에 우리가 신앙적인 결정이든지 나의 인생의 삶에서의 결정이든지 물론 우리가 하나님 앞에서 예수님의 이름으로 성령님의 도우심을 따라 개인적으로 그 앞에서 결단해야 돼요. 그 다음에 생각할 것이 있어요. 끝이 아니라 이게 나와 연결된 우리 교회의 시체들, 식구들 하나님의 가족들과 주님의 몸된 교회를 위해서는 어떻게 유익이 되나 이걸 빠뜨리고 우리는 결단을 한다라는 겁니다. 요즘들은 그런 게 더 쉬워졌죠. 예전 초대교회 때만 해도 교회의 지체 멤버가 되었다가 교회에서 이제 다른 교회로 다른 지역으로 이사 가서 교회를 이제 옮겨야만 될 때 그때 교회에 허가가 있어야 됐습니다. 근데 요즘은 어때요? 내가 교회를 와 마음이 맞지 않아서 또 교회에 어떤 불평과 원망이 있어서 내가 교회를 더 이상 다니지 않고 다른 데로 갈 때에 교회하고 얘기를 합니까? 같이 기도를 합니까?
아니면 그냥 먼저 결정을 합니까? 우리가 이런 것들이 잘못되고 있는 것 중에 하나라는 거죠. 나의 인생, 나의 신앙, 나의 삶의 일들, 또 내가 새로운 것을 배우고 깨달았을 때도 이게 지체들과 교회를 생각하고 그 결정을 하나님 앞에서 하는 것이 맞다라는 것이지요. 그래서 타인, 가장 가까운 타인이며 이웃이 누굽니까? 우리의 가족이죠. 우리의 교회 식구들이지요. 그들의 유익을 배려하지 않고 생각하지 않고 행하는 지식은 교만이 표출될 것이다라는 것입니다. 나는 그거 새로 깨달았다. 그리고 나는 그게 나한테 좋다고 확신한다. 그러면 행하는 것이 아니라는 거죠. 그것은 불완전한 지식으로 덕을 세우지 못하는 지식으로 오히려 나의 교만과 자기 자랑의 자기 과시로 나타날 가능성이 있다고 바울이 성경을 통해서 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문 가운데에서 덕을 세우는 참된 지식은 무엇일까? 참된 지식은 덕을 세우는데 어떻게 할까? 오늘 주신 말씀 1절의 말씀을 보면 답이 나와 있지요. 사랑은 덕을 세우나니 그런다는 거예요. 나만 아는, 나에게만 유익되는 지식은 교만과 자기자랑, 과시를 낳는데 다른 사람과 이웃과 교회에 덕을 세운 일을 배려하는 그 지식은 참된 지식입니다. 그래서 참된 지식은요, 타인을 배려할 줄 아는 사랑을 따릅니다. 불완전한 지식은 교만을 따라가는데, 자기 과시를 따라가는데, 덕을 세우는 참된 지식은 타인을 배려하고 타인에게 관심을 두고 타인의 유익을 먼저 생각하는 사랑을 따르게 된다는 것이죠. 그래서 오늘 주신 말씀 9절과 10절에 성경은 말합니다. 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심해라. 이게 뭡니까? 내가 믿음이 좋고 내가 강한 확신이 있어서 믿음이 연약하고 믿지 않는 사람들 앞에서도 나는 당당하게 이것을 할 수 있어라고 했는데 그게 내 자유죠. 어떻게 보면 내 권리예요. 해도 돼요. 그런데 그렇게 해도 된다고 하지 말아야 된다는 것입니다. 그러니까 고린도 교회에 그런 사람들이 있었다는 거예요. 내가 고린도 교회 성도인데 우상의 신전에서 제사 드리고 나온 그 고기, 그 말하자면 간이 식당이고 연회장에 앉아서 그 우상에게 제사 드린 고기를 자기 확신을 가지고 고기를 먹은 거예요. 우상은 아무것도 아니다. 우리의 입으로 들어가는 것, 밖에서 속으로 들어간 것이 우리를 더럽게 하지 못한다. 오히려 안에서 바깥으로 나오는 탐심이나 이런 악한 마음이 우리를 더럽게 한다. 그러니까 이 고기는 관계 없이 먹어도 된다 하고 먹었다라는 것이죠. 근데 오늘 성경은 우리에게 놀라운 얘기를 합니다. 내가 우상의 집에 앉아서 먹는 것을 누구든지 보면 믿지 않는 사람이거나 혹은 믿는 사람인데 이제 신앙이 오래되지 않은 분들이 보면 즉 믿음이 약한 자들이죠. 그들의 양심이 담력을 얻어요. 그전에는 내가 이거 먹어야 되나? 안 먹어야 되나? 안 먹어야 되는 게 맞지 않나라고 해서 있었는데 교회에 오래 다니는 사람, 교회 지도자가 거기서 딱 우상의 제물을 아주 용감하게 먹는 것을 보니까 그 믿음이 연약한 자가 그 우상의 제물을 그냥 먹게 됐다라는 것이지요. 이걸 참 우리가 조심해야 됩니다. 우리가 신앙생활하고 교회 생활하면서 내가 신앙이 좋고 나도 믿음의 확신이 있고 성경도 많이 알고 나에게는 문제가 없어요. 나에게는 유익이 돼요. 그런데 그것을 잘 알지 못하는 지체들이 있다는 겁니다. 그것을 알지만 마음이 흔들리고 믿음이 왔다 갔다 하는 성도가 있다는 거예요. 그래서 우리는 다른 사람의 유익과 다른 사람의 입장도 배려할 줄 아는 사랑을 지향해야 된다고 오늘 성경이 말하고 있습니다. 그래서 3절 말씀에 그렇게 말하지 않습니까? 누구든지 하나님을 사랑하면. 하나님을 사랑하는 것은요, 이웃을 사랑하는 것으로 표현됩니다.
나와 가장 가까운 가족이나 지체들을 사랑하면 하나님이 그 사람도 알아주신다라는 거예요. 하나님을 사랑하는 것을 가지고 그 믿지 않거나 연약하거나 흔들리고 시험과 유혹에 빠져서 신앙을 떠나거나 멸망할 수 있는 사람을 배려하는 사랑을 좇아서 그 행동을, 그 지식을 행하라고 말씀하고 있습니다. 하나님을 사랑하는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 하나님은 한 영혼이라도 더 건져서 모든 사람이 구원을 얻기에 이르기를 바라고 계십니다. 그러니 하나님을 사랑하는 것은 하나님이 사랑하는 자를 사랑하고 배려하고 그들의 유익을 먼저 고려하는 것으로 나타나야 한다는 것입니다. 오늘 주신 본문은 그것이 예수 그리스도께서 위하여 십자가에 죽으신 형제를 실족하는 죄라고 말씀합니다. 내 지식에 새로운 것, 나의 자기 확신이 있더라 할지라도 믿지 않는 사람도 있고 믿어도 믿음에 연약한 형제 자매들을 생각하면서 그들의 믿음과 양심을 생각하면서 내가 행동해라. 이것이 하나님 사랑하는 것을 이웃사랑으로 표현하는 것입니다. 오늘 본문 성경은 그것을 이렇게 기록을 했습니다. 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 사실 교회는요, 그리스도의 몸이고 그리스도가 머리 되시니까 그리스도의 뜻과 그리스도의 마음이 행해지는 것이어야 맞아요. 근데 언제부턴지 교회가 이상하게 바뀌어졌어요. 지체들이, 또 신앙생활을 오래 했다는 분들이, 나는 믿음이 좋다고 하는 분들이 자기의 유익과 자기의 확신만 생각한 나머지 자기의 유익과 자기가 확신한 것을 교회에, 주님의 몸된 교회에 그것을 이루려고 하는 교만함이 나타나기 시작한 것입니다. 이러면 교회가 시끄러워요. 특별히 신앙생활 오래 하고 오랜 신앙의 집안에 대를 이어온 사람들이 이것을 잘 감당해야 돼요. 내가 내 지식에 새로운 것만 가지고 내 유익과 내 편안만을 생각해서 무엇인가를 하자고 할 때 거기에 실망하고 믿음에서 떠나고 흔들리는 연약한 성도들이 있다라는 것입니다. 만약에 이런 형제들을 실족하게 한다면 바울의 고백입니다. 나는 고기 자체를 영원히 먹지 않겠다. 마가복음 4장에 나오는 말씀이에요. 예수님이 하신 말씀인데 나를 믿는 자는 이 작은 자들 하나라도 실족하게 하면 차라리 연자맷들을 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 낫다라고 말합니다. 그러니까 나의 확신, 나의 자랑이 중요한 것이 아니라 한 영혼이라도 예수님을 통해서 구원받은 사람이 실족하지 않도록, 그가 구원에 이르고 멸망하지 않도록 하는 일에 초점을 맞춰야 된다. 그것은 무엇이냐? 다른 사람들을 배려하고 사랑을 좇아서 서로의 덕을 세우고 교회의 덕을 세우기 위해서 행하는 것이 맞다. 고린도전서 10장 24절에 바울은 그것을 이렇게 표현합니다. 누구든지 자기의 유익을 먼저 구하지 말고, 먼저는 제가 넣었어요. 먼저 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 이게 우리 예수 믿는 사람들은요, 나를 가장 우선순위로 놓고 사는 삶을 살아들이는 인생들이 돼서는 안 된다라는 거예요. 예수님을 믿으면 우리에게 기쁨이 있어요. 우리에게 평안이 있어요. 제가 언젠가도 여러분에게 한번 나눈 적이 있는데, 예수님을 믿으면 기쁨이 넘쳐요. joy. J-O-Y가 우리에게 넘쳐요. 근데 J-O-Y를 표현할 때 그 joy라는 그 선교 단체는 그것을 이렇게 표현합니다. J는 Jesus first.
우리는 먼저 가장 하나님, 예수님 먼저 생각하고 예수님을 닮고 따라야 된다. 그 다음에 O는 others second 그래요. 다른 사람이 예수님 다음이다. 왜? 예수님 사랑하니까 예수님이 사랑하고 십자가에 죽으신 그 사람들을 내가 사랑하고 그 사람들을 배려하고 그 사람들을 유익을 위해서 생각하는 게 맞다. 그 다음에 Y지요. Y는 거기서 이렇게 표현합니다. Yourself third. 당신 자신은 세 번째입니다. 하나님 사랑하고 예수님 사랑으로 이웃을 사랑하고 형제 자매를 사랑하고 그리고 자신 자신을 사랑하는 게 이게 순서고 제대로 덕을 세우는 온전한 지식이 된다고 말하고 있습니다. 그리고 우리는 그것을 통해서 하나님의 영광을 나타내야 됩니다. 내가 예수 믿고 나의 유익과 나만 잘 되고 다른 성도나 지체들이 어려움을 당할 때 관심도 없고 배려도 하지 않는다면 우리는 덕을 세우지 못하고 있는 겁니다. 나는 내 유익과 내 바람은 이루어졌을 거예요. 그러나 다른 형제나 다른 자매 그리고 교회에는 덕을 세우지 못함을 우리는 다시 한번 돌아다 보아야 할 것입니다. 그래서 바울 사도는 고린도전서 10장에서 그렇게 말씀하지요. 헬라인에게나 하나님의 교회에게나 거치는 자가 되지 마라라고 말합니다. 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라라고 말합니다. 오늘 주신 말씀을 대하면서 우리의 모습들을 한번 돌아다 보십시다. 나는 먹고 사는 일 때문에 내 확신과 내 과시와 나의 자랑을 쫓아가다가 교만하지 않았나. 내가 어떤 결정과 어떤 일을 행할 때에 모든 사람이 교회의 지체가 사랑하는 형제 자매가 실족하지 않도록 하는 것을 배려하면서 하나님 앞에 살아드렸는가 한번 돌아다 볼 수 있기를 원합니다. 우리는 세상은 그렇습니다. 예수 믿기 전에는 우리는 나를 위해서 나를 가장 먼저 생각하고 살았습니다. 그런데 예수님 믿고 나서는 예수님을 하나님을 가장 먼저 생각하고 사랑하고 그분이 대신 십자가에 죽으시고 구원하신 형제 자매를 세우고 덕을 세우는 일에 초점을 둘 수 있는 우리들이 되어지기를 간절히 바랍니다. 우리 예수님께서는 모든 이 하나님의 계획을 알고 계셨잖아요. 그는 천지식을 알고 계신 하나님의 아들이었죠. 그분은 직접 우리에게 그 본보기, 그 모범을 보여주셨습니다. 여러분과 제가 너무나도 잘 알고 많이 인용하는 성경인데 빌립보서 2장에 나오는 말씀입니다. 그는 근본 하나님의 본체시다. 그런데 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으셨다. 그리고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨다. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 우리가 예수님을 믿고 나서는요, 우리는 그리스도의 종으로 그리스도를 닮아가고 그 그리스도 안에서 자유를 누리는 자로 살아야 할 줄로 믿습니다. 불완전한 지식은 타인을 배려하지 않는 교만을 따라갑니다. 그러나 예수님을 닮아가는 참된 지식은 타인을 배려하는 사랑을 따라갑니다. 아무쪼록 하나님을 사랑하고 예수님의 종으로 이웃을 사랑하고 덕을 세워가고 교회에도 덕이 되는 성도님들로 살아가실 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 하나님 주신 말씀 앞에 너무도 부끄럽습니다. 생각하지 않으면 하나님의 말씀을
지식으로 참되게 알고도 하나님의 마음과 뜻을 헤아리지 못해 하나님이 사랑하는 이웃을 놓쳐버릴 때가 얼마나 많았는지요. 주님, 우리가 새로운 지식을 가지고 믿음으로 살아간다고 할 때에 이웃과 형제와 교회를 먼저 생각하고 나의 문제와 나의 일도 결정할 수 있는 믿음의 덕을 세우는 그리스도의 사람들로 살아가게 하여 주시옵소서. 우리가 실수하고 잊어버릴 때마다 성령 하나님 말씀으로 다시 깨우쳐 주시고 우리 예수님의 모범과 본보기를 닮아갈 수 있는 저희들 되도록 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 결단과 파송의 찬송 220장 찬송하시고 축도로 예배 마치겠습니다. 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 그 신은혜 생각하며 즐거운 찬송 부르네. 내 주 예수 복을 받아 모든 사람 내 몸같이 환난 근심 위로하고 진심으로 사랑하세. 사랑하는 주님 앞에 온갖 충성 다 바쳐서 괴로우나 즐거우나 주님만 힘써서 이네. 우리 주님 거룩한 손 제자들의 발을 씻어 남 섬기는 종의 도를 몸소에 보이셨네. 사랑하는 주님 예수 같은 주로 섬기나니 비마다 한 몸 이룬 형제여 친구들이여 한 몸같이 친밀하고 마음으로 하나 되어 우리 주님 크신 뜻을 지성으로 준행하세. 아버지, 주님의 몸된 교회의 지체가 되었으면서도 주님의 몸된 교회와 형제 자매들을 먼저 생각하고 배려하고 그들의 유익과 이익을 생각하지 못했던 우리의 잘못되고 범죄한 것을 주 앞에 회개합니다. 하지만 다시금 말씀을 듣고 한 몸 되어서 같은 말, 같은 뜻, 같은 꿈을 가지고 주님의 교회로 세워질 수 있도록 저희들을 위로하여 주시고 말씀으로 굳게 하여 주셔서 감사합니다. 이제는 그와 같은 삶을 주님 앞에 살아드려서 하나님께 영광이 되고 참된 지혜요 지식이 되신 예수님을 닮아가면서
세상 가운데 살아드리겠노라고 예배하고 결단한 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터와 사업체 학업의 현장 위에 우리의 주인 되시며 우리의 모범이 되신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 성령님의 위로 인도 교통 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.